الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ دو حالتوں سے خالی نہیں. یا تو وہ اپنی حقیقت کے ساتھ کسی کے پاس موجود ہے، یا صرف اس کا ایک تصور ہے. جیسے کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ میں اپنی تجارت میں کامیاب ہوں، چاہے کامیاب ہو نہ ہو، چاہے حقیقت میں ناکام ہو. کوئی کاشتکار، کوئی ملازم کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا یہ تصور کر لے کہ یہ پورا کارخانہ تو میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. کوئی زمیندار یہ تصور کر لے کہ یہ نظر آنے والی ساری زمین میری ہے، چاہے 2 گز زمین بھی اس کے پاس اپنی نہ ہو. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس کا یہ تصور اس کو کسی کام نہیں آئے گا، اور یہ تصور اس کا کسی کام کا نہیں جب تک یہ زمین یا یہ کارخانہ یا وہ مال جو اس نے اپنے لیے تصور کیا ہے وہ حقیقت میں اس کے پاس نہ آ جائے. یہ تصور کسی کام کا نہیں. یہود نے تصور کیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہم آگ میں گزاریں گے. ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی، یا ہم نے گناہ کیا. یہ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کیا. بچڑے کی عبادت کر کے ہم نے بڑا گناہ کیا. اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن تصور یہ باطل تصور یہ کہ ہمیں تو اپنی اس گناہ کی وجہ سے اور اس غلطی کی وجہ سے چند روز، 40 دن یا 7 دن یا 21 دن، مختلف روایات، ان کا تصور یہ کہ ہم اتنے دن آگ میں گزاریں گے اس لیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اور یہ غلطی کی. اللہ رب العزت نے ان کے اس غلط تصور کا انکار کیا اور حقیقت کو ان پر کھولا. فَلَاتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ تمہارا باطل خیال ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے، اور ایک تصور ہے تمہارے دماغ کے اندر کہ تم آگ سے بچا لیے جاؤ گے، یہ چند دن آگ میں رہ کر باہر آ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے، تم ہمیشہ آگ میں رہنے والے. اس تصور کا اللہ تعالیٰ نے فوراً انکار کیا.
اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، تصور کسی کام کا نہیں جب تک حقیقتاً وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত বলতেছেন যে সফলতা দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে, আরেকটা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতরে চিন্তাধারার মাধ্যমে। বাস্তবিক অর্থে সফলতা হচ্ছে যেই জিনিস সে অর্জন করতে চায় সেই জিনিসটা তার কাছে বাস্তবিক অর্থে থাকে, এটাকে বাস্তবিক অর্থে সফলতা বলা হয়, হাকিকাতান সফলতা, কামিয়াবি। আর আরেকটা হচ্ছে তাসাউরের মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে, যে এই জিনিসগুলা সব আমার। একটা গরিব মানুষ সে মনে করে যে এখানে যত জমি আছে এই সব জমি আমার, সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সে দিনমজুর, সে তার মনের মধ্যে একটা চিন্তাধারা তৈরি করে রেখেছে যে এখানে যা কিছু আছে এগুলা সব আমি মালিক। মানে সত্যিকার অর্থে সে এগুলার মালিক না, তার চিন্তাধারার মধ্যে, তার তাসাউরের মধ্যে, তার মনের মধ্যে সে একটা জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে যে আমি এত এত জিনিসের মালিক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাস্তবিক অর্থে ওই জিনিসগুলার প্রকৃত মালিক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই কামিয়াবি, এই সফলতা, এটা তার চিন্তার মধ্যেই থেকে যাবে। এটা বাস্তবিক অর্থে কোনো লাভ বা কোনো ফায়দা তার হবে না। তো হযরত এই কথা বলতেছেন যে ইহুদিরা এরকম মনে করেছিল যে আমরা তো গরুর বাচ্চার পূজা করে, তার ইবাদত করে গুনাহ করে ফেলেছি, কিন্তু কয়েকদিন আগুনের মধ্যে থাকবো, তারপরে ওখান থেকে বের হয়ে যাব। উনি বলতেছেন, হযরত বলতেছেন যে এটা তাদের একটা চিন্তাধারা ছিল, তাদের তাসাউর, যে এটা কোনো ব্যাপার না, এটা ছোটখাটো বিষয়। 40 দিন হয়তো বা আগুনের মধ্যে থাকবো, অথবা 7 দিন অথবা 21 দিন, বিভিন্ন রিওয়ায়াত আসছে যে আগুনের মধ্যে থাকবো, তারপর তো ওখান থেকে বেরিয়ে হয়ে যাব। তারা এটা স্বীকার করতেছিল যে আমরা গরুর বাচ্চার ইবাদত করে আমরা গুনার কাজ করেছি, কিন্তু তাদের একটা চিন্তাধারা এটা ছিল যে না, কোনো অসুবিধা নেই, কয়েকদিন শাস্তি হবে, আগুনে থাকবো, তারপরে বের হয়ে আসবো। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এটাকে তাদের সামনে পরিষ্কার করেছেন যে তোমাদের এই চিন্তাধারা, এটা একটা বাতিল চিন্তাধারা, এটা একটা ভুল চিন্তাধারা। তোমরা যে তাসাউরের মধ্যে আসো এটা সঠিক নয়, এটা তোমাদের উপর বড় ভয়ঙ্কর আযাব নিয়ে আসবে, আর তোমাদের বড় শাস্তির যোগ্য তোমরা এই কাজ করেছো, যেটা তোমাদের জন্য কোনোদিন শেষ হবে না, এরকম একটা শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक कलमे का तसव्वुर है कि आदमी ये ख्याल कर ले कि जी हमने तो कलमा पढ़ लिया है, हम तो ईमान वाले हैं, या हम तो ईमान की हकीकत को पहुंचे हुए हैं। और एक ये है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी हकीकत के साथ दिल में दाखिल हो। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी हकीकत के साथ दिल में दाखिल हो, कलमे का नूर दिल में उतरे, और उसके एतबार से इंसान के सारे अमाल सुबह से शाम तक हर अमल इसका दुरुस्त हो जाए, सारी कायनात के यकीन निकल कर खालिक कायनात पर आ जाए। इस कलमे की सबसे पहली चाहत इस कलमे से ये है कि हमारा यकीन दुरुस्त हो, हमारा रुख ठीक हो, कायनात से निकलकर और मखलूक से यकीन निकलकर खालिक कायनात पर, अल्लाह की जात पर यकीन आए। कलमे की सबसे पहला असर ये कि इंसान अल्लाह को मानने वाला बने, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आए, अल्लाह से मांगने वाला इंसान बने। ऐसा नूर दिल के अंदर उतरता है, ऐसी रोशनी दिल के अंदर आती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कलेमे का नूर दिल के अंदर आता है तो इंसान मुतमईन हो जाता है, उसका दिल खुल जाता है, अल्लाह ताला उसको बसीरत देते हैं। जैसा एक अंधा और एक नाबीना, उसके सामने एक बिना को बसीरत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हिदायत पर रहने वाले को और हिदायत से हट जाने वाले को और गुमराह की, इन दोनों की मिसाल ऐसी दी है जैसे एक जिंदा की और मुर्दा की होती है। सोचिए जरा, एक मुर्दा, औ मन काना मैतन फाहियना, एक ऐसा मुर्दा था, बेजान था, जिसको हमने जान दे दी। एक ऐसे मुर्दे को हमने क्या दे दिया? अरे बोलो, एक मुर्दे को जान दे दी हमने, जान होती है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत हमजा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैसे प्यारे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ फरमा रहे उन लोगों की जिनके दिल के अंदर ईमान उतरा है, जिनके दिल के अंदर नूर उतरा है। अवमन कान मैतन फाहियना, बहरहाल जो कल तक मुर्दा था, हमने उसको उसके दिल में ईमान का नूर उतार कर उसको रोशनी दे दी। क्या कर रहा?
यमशी बिही फिन नास कमन मसलहु फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिज मिनहा। क्या कर रहा है? उस नूर को लेकर लोगों में फिर रहा है। ऐसे जाहिल किस्म के और ऐसे बेकार किस्म के लोग, कमन मसलहु फी ज़ुलुमात, इससे मुराद अबू जहल है। इससे मुराद कौन है? इससे मुराद अबू जहल है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस कलमे का नूर हमारी जिंदगियों के अंदर आए, अपनी हकीकत के साथ आए, और इसका फायदा ये नजर आए कि सारी कायनात से यकीन निकल कर एक अल्लाह की जात पर यकीन आ जाए। करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मेरे तमाम मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है। इसके बाद खजाने हैं इज्जत के, इसके बाद खजाने हैं जिल्लत के। कैसे अजीज को जलील बना दे और कैसे जलील को कैसी इज्जत दे दे। अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। सारी दी हुई इज्जत किसकी है? अल्लाह। सारी दी हुई इज्जत अल्लाह की है। किससे इज्जत छीन ले, किससे इज्जत छीन ले और किस राह चलते को इज्जत से नवाज दे, ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत। হযরত বলতেছেন যে একটা হচ্ছে কলমার সত্যিকার অর্থে তার ইয়াকিন, তার হাকিকত, তার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে বসানো, আর আরেকটা হচ্ছে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর হাকিকত ছাড়া একটা চিন্তাধারা যে আমি তো কলমা পড়ে নিয়েছি, যেটা আজকে সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে এই অবস্থা যে আমি তো কলমা পড়নেওয়ালা, একটা চিন্তাধারা আমার মনের মধ্যে, একটা তাসাউর আমার মনের মধ্যে যে আমি তো মুসলমান, আমি তো কলমা পড়নেওয়ালা। হযরত এই কথা বলতেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই কলমার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে, অন্তরের মধ্যে স্থাপন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটার হাকিকত আমাদের সামনে খুলবে না যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খালিক এবং মাখলুক থেকে কিছু হয় না। এই বিশ্বাস, এই ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে বসানো যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করনেওয়ালা সত্তা এবং মাখলুক কিছু করতে পারে না। এখানে যত জিনিস আছে এগুলো সব মাখলুক, আল্লাহ তাআলার বানানো জিনিস, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এগুলাকে বানিয়েছেন, উনি খালিক। এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে স্থাপন করা যে আল্লাহ তাআলার থেকে হয়, কোনো কিছু থেকে হয় না, এটাই হচ্ছে কলমার হাকিকত, এটাই হচ্ছে কলমার বাস্তবতা। বলে কলমার হাকিকত যখন অন্তরের মধ্যে আসবে তখন অন্তরের মধ্যে নূর পয়দা হবে। কলমার হাকিকত যখন অন্তরের মধ্যে আসবে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পরিচয় অন্তরের মধ্যে বহন করবে। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন, বলেছেন যে কলমা যখন অন্তরের মধ্যে আসে তখন এই অন্তর আলোকিত হয়ে যায়, এই অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে উদাহরণ দিয়েছেন যে যাদের অন্তরের মধ্যে এই কলমার হাকিকত থাকে তারা হেদায়েতের নূর নিয়ে মানুষের মধ্যে ঘুরতে থাকে। হযরত বলেন তাফসীরের মধ্যে আসছে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা এখানে ইশারা করা হয়েছে, আর উনি এই হেদায়েতের নূর নিয়ে মানুষের ময়দানে ঘুরতে থাকে। আর ওই জায়গায় আবু জেহেলকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে কোনো হেদায়েতের নূর নাই। তো বলতেছেন যখন এই কলমার নূর অন্তরের মধ্যে আসবে আর এর ইয়াকিন আর এটার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে আসবে তখন এটা বুঝতে পারবে যে সম্মান দেনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা, ইজ্জত দেনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা, অপমানও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই করেন, সম্মানও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই দেন, ক্ষমতা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দেন, আবার ক্ষমতাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ছিনিয়ে নেন। বলে এই ইয়াকিন যখন অন্তরের মধ্যে বসবে তখন তার সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বাস্তবিক অর্থে হাকিকতান কালমা যেটাকে বলে যে এটার ইয়াকিন, এটার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসানো যে সব কিছু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা থেকে হয়, মাখলুক কিছু করতে পারে না। এই ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে বসানোই হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে কলমার ইয়াকিন অন্তরে বসানো। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब सारे दरवाजे हमारे ऊपर बंद हो जाते हैं और सारी चीजें काम आना छोड़ देती हैं, हर किस्म के असबाब को जब इख्तियार करके बिल्कुल मायूस हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल मायूस हो जाता है। वकीलों के धक्के खा लिए, डॉक्टरों के धक्के खा लिए, हर जगह से मायूस हो गया। उसके बाद किसी हजरत के पास चला जाता है, वहां से कोई पर्चा लिखवा लेता है, कोई पारिज्म करवा ले। अभी भी इसका जहन बराह रास्त अल्लाह से मांगने की तरफ नहीं जा रहा, अभी इसका जहन कहाँ नहीं जा रहा कि बराह रास्त अल्लाह से अपनी हाजत को मांगे, बराह रास्त अल्लाह से अपनी जरूरत को मांगे। कैसी कैसी नाउम्मीदी हो, कैसी भी नाउम्मीदी हो, कैसा ही मुश्किल काम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हर काम आसान है। ऐसी इज्जत, ऐसी जिल्लत और ऐसी इज्जत, ऐसी जिल्लत और ऐसी कहाँ लाकर खड़ा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और कहां से निकलने का रास्ता दिखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब तो हालत यह है कि डॉक्टर साहब कह दे जरा कि इसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब इसके पास
डॉक्टर साहब की इतनी बात कहने से अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है, मायूस हो जाता है। बहरहाल वो जिंदगी देने वाला, वो जान देने वाला और वो जान देने वाला, उस क्या लिखा हुआ, उस क्या लिखा हुआ है कि इसको कब तक जिंदा रहना है। ला यस्तअखिरून अन्हु साअतन व ला यस्तक़दिमून, तो अल्लाह बता रहे। जरा डॉक्टर साहब मायूस कर दे तो ऐसा मायूस हो जाता है जैसे इसको जिंदगी दी हो डॉक्टर ने हो। इसको जिंदगी दी ही किसने हो? इसको जिंदगी दी ही डॉक्टर ने। जरा डॉक्टर साहब इसको इसकी बीमारी से मायूस, डॉक्टर साहब टेस्ट करके ये कह देते हैं कि यदि आपके यहाँ तो औलाद होने का तसव्वुर नहीं है, आप तो मादूर है या पुनः पुनः बीमारी आपके अंदर है, आपको तो औलाद नहीं हो सकती, ये मायूस हो जाता है, मायूस। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि क्या है, आपके अंदर तो फुला फुला कमी है या फुला फुला आपके अंदर बीमारी है, इसकी वजह से आपको औलाद नहीं हो सकती। ये डॉक्टर साहब की बात सुनकर मायूस हो जाता है। वो अल्लाह जिसके खजाने हैं, इसके हुक्म से रूह निकल कर आती है, इसके पास रूह के खजाने हैं, उससे यकीन हटा लेता है। उससे क्या हटा लेता है? उससे यकीन हटा लेता है। हालांकि हालत ये है कि देख लीजिए कैसी उम्र में औलाद मिल रही है, कैसी उम्र में औलाद मिल रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कैसी उम्र में औलाद मिल रही है, देखिए, खुद भी बूढ़े जी और घर वाले वो भी बुढ़िया, बुढ़ा बुढ़ी का जोड़ा है, अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। एक चीज पास है, एक चीज साथ है, सिर्फ एक आसरा है, लम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, लम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया। हालत ये है कि न तो हमें मांगना आता है, न मांगने का ढंग है, न मांगने का तरीका जानते हैं, न अल्लाह के ज़ात पर यकीन है। एक दफा किसी से दुआ कर कह दिया, बिल्कुल मायूस होकर कह दिया, बिल्कुल मायूस होकर कह दिया, अपने हाथ भी नहीं उठाए अल्लाह के सामने, अल्लाह से कुछ मांग लिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उससे मांगने की आदत डालनी है, हर लम्हे उससे मांगना है। एक एक ऐसी चीज जो मुकम्मल 100% इंसान के इख्तियार की है, उसके हाथ की चीज है, उसको आसानी से कर सकता है, उसको भी ऐसा मुहताज होकर अल्लाह से मांगे और ऐसा तड़प कर अल्लाह से मांगे जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसके हाथ में जैसा कुछ है। हम तो ऐसे काम जो हमारे हाथ के होते हैं उसमें अल्लाह से मांगना, हमारा ध्यान और ख्याल भी इस तरफ नहीं जाता कि इसको अल्लाह से मांग लिया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि जब पल का तस्मा भी टूट जाए तब तक किससे मांगिए? अल्लाह से। ये सिखाने के लिए था कि हर वो चीज जो तुम्हारे हाथ की है, जो तुम कर सकते हो, जो होने वाली है, जो हो रही है, उसको भी अल्लाह से मुहताज होकर मांगो, मुहताज होकर मांगो। और यहाँ ऐसे काम जो ना होने वाले होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उनको भी अल्लाह से मदद लिए बगैर करने की कोशिश की जाती है। হযরত কথা বলতেছেন যে আজকে যখন সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর কোনো রাস্তা বাকি না থাকে, যে মানুষ আর কিছু করতে পারবে না, তখন আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দিকে ফিরি। অথচ উচিত এটা ছিল যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর এরকম ইয়াকিন আর এরকম ভরসা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছেই সর্বপ্রথম সাহায্য চাওয়া। বলে আজকে দুনিয়ার যে কোনো পরিবেশ, যে কোনো অবস্থা যখন সৃষ্টি হয় তখন আমরা মানুষের কাছে দৌড়াতে থাকি যে আমার এই কাজ করে দিতে হবে, এইটা করে দিতে হবে, ওইটা করে দিতে হবে। বলে মানুষের কাছে যে যখন সমস্ত মানুষ থেকে নৈরাশ্য হয়ে যখন সবাই বলে যে আর পারতেছি না, তখন নৈরাশ হয়ে যায় যে হ্যাঁ এখন কি হবে, এখন কি করব। বলে নৈরাশ হওয়া বলে এটা তো তখন হয় যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। মানে মানুষ এদিকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যিনি সমস্ত খাজানার মালিক ওনার কাছে যাচ্ছে না, ওনাকে বলতেছে না, ওনার সামনে হাত পাততেছে না। মানুষ মানুষের কাছে যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেব যদি এটা বলে দেয় যে আরে সে তো মরে যাবে, সে তো আর বাঁচবে না, বলে পুরা নৈরাশ হয়ে যায় যে হায় কি হবে এখন। বলে এরকম যেরকম নাকি ডাক্তার সাহেবই জীবনের মালিক, ডাক্তার সাহেবই তাকে জীবন দিতে, জীবন নিয়ে নিতেছে। বলে ডাক্তার সাহেবের একটা কথার উপর এরকম বিশ্বাস, এরকম ইয়াকিন যে ডাক্তার সাহেব একটা কথা বলে দিলে ওইটা নিয়ে পুরা নৈরাশ, এরকম নৈরাশ্য যে মনে হচ্ছে যেন ডাক্তার সাহেবের হাতেই তার যান।
বলে ডাক্তার সাহেব কি করতে পারবে? ডাক্তার সাহেব তো কিছুই করতে পারেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতে সমস্ত রূহের খাজানা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে সমস্ত জানের মালিক উনি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই আমাদেরকে জান দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলাই আবার জানকে বের করে নেন। এটার জন্য নির্ধারিত সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার এক সেকেন্ড, এক মুহূর্ত আগেও কেউ যাবে না, এক মুহূর্ত পরেও কেউ যাবে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই সবকিছু। অথচ আমরা এরকম নিরাশ হয়ে যাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে যাওয়া ছাড়া। মানুষের কথা শুনে, এক ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে এরকম নিরাশ হয়ে যাই যেরকম তার হাতেই সবকিছু। হযরত এই কথা বলতেছেন, ডাক্তার সাহেব বলে দেয় যে তোমার সন্তান হবে না, তোমার মধ্যে এই কমি আছে, এই কমি আছে, এইটা আছে অসুবিধা, এই অসুবিধা, তোমার সন্তান হবে না, তুমি নিঃসন্তান থাকবা। বলে ডাক্তার সাহেবের কথা শুনি এরকম নিরাশ হয়ে যায় যে জীবনের জন্য আর কোনোদিন সন্তানই হবে না। অথচ সন্তান দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম সময়ে সন্তান দিয়েছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম সময়ে সন্তান দিয়েছেন যখন সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বুড়া মানুষ, ওনার বিবি বুড়ি হয়ে গেছেন, বয়স হয়ে গিয়েছে, আর দুজন সন্তান চাচ্ছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে। বাহ্যিকভাবে তাদের সন্তান হওয়ার কোনো রাস্তা নাই, দুজনেরই বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে ওনারা চাচ্ছেন। ওনাদের কাছে দুনিয়ার কোনো সাজ সরঞ্জাম বাচ্চা হওয়ার জন্য বাহ্যিকভাবে যেগুলা থাকলে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এগুলা কিছুই নাই। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর ইয়াকিন আছে, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত এই কথা বলতেছেন, আজকে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সামনে হাত পাতি না, আল্লাহ তাআলার কাছে চাই না, আল্লাহ তাআলার কাছে যাই না, যিনি সমস্ত ইজ্জতের মালিক, যিনি সমস্ত ক্ষমতার মালিক, যিনি সবাইকে অপমান করতে পারেন, সবাইকে আবার সম্মান দিতে পারেন, উনি ক্ষমতা দেনেওয়ালা, উনি ক্ষমতাকে আবার ছিনিয়ে নেনেওয়ালা। ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই, ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি না, দুনিয়ার মানুষের কাছে সাহায্য চাই। সমস্ত দরজাগুলা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তারপরে যায় কোনো বাবা, কোনো হুজুর কারোর কাছে যায়, হ্যাঁ একটা কিছু দোয়া করায় নেই বা একটা তাবিজ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। অথচ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যিনি সমস্ত খাজানার মালিক, ওনার কাছে যাচ্ছে না। হযরত এই কথা বলতেছেন, ছোট থেকে ছোট জিনিস যেটা আমি মনে করতে পারি যে এটা আমিই করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, এটার মধ্যে কোনো বাধা নাই, ওই কাজ করার আগেও এরকম মুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে চাওয়া, আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাওয়া, যেরকম নাকি আমি এই কাজ করার কোনো ক্ষমতাই রাখি না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে মুহতাজ হয়ে নিজেকে ছোট বানায়, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে সাহায্য চায়। ছোট থেকে ছোট কাজকেও করার জন্য আল্লাহ সাহায্য চাইতে হবে। অথচ আমরা বড় থেকে বড় কাজ, যেটা আমার সামর্থ্যই নাই, যেটার ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নাই, আর মানুষও করতে পারবে না, ওইটার ব্যাপারেও আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতে আজকে অপারগ হয়ে গেছি। হযরত এই কথা বলতেছেন, যদি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় ওটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার কথা পাওয়া যায়, আর অথচ আমরা দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় মুসিবতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার দিকে আমাদের মন যায় না। এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য চাবো, যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকেই মদদগার হিসাবে মানবো, আর ওনাকেই বলবো, ওনার সামনেই হাত ফেলাবো, যাতে করে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। अब नो यकीन अल्लाह की जात का है, अब नो यकीन खबर रसूल का है, जो एक ऐसी मुहताज मखलूक का है जिसकी अपनी जिंदगी भी अपने हाथ में नहीं, अपनी जिंदगी भी अपने कब्जे में नहीं। कुछ नहीं पता कब डॉक्टर साहब की रूह निकल जाए, वो आपकी रूह का फैसला कर रहे कि आपको औलाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपनी जान तो उनके अपने इख्तियार में है नहीं, आपके बारे में फैसला बना रहे हैं। सोचिए और कमाल ये है कि हम बैठ कर यकीन करते हैं। देख लीजिए, 120 साल के हजरत खुद है, 80 साल की बीवी है बुढ़िया, और क्या फरमा रहे, लम्मा कुम बिदुआइका रब्बि शकिया, ए अल्लाह तू देने वाला है, कभी मायूस नहीं हुआ हूँ। क्या चाहते हो? अल्लाह एक बेटा चाहिए। क्या चाहिए? सोच, यानी उम्र का तसव्वुर तो करिए, कैसी हालत है, कैसी हालत है। हालत यह है, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह तफसीर की है उलमा ने, अल्लाह मेरे तो दांत भी टूट गए हैं। क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ, दांत मेरे टूट गए हैं। वस्तअल रअसु शैबा, सर सफेद हो गया है, बाल सारे सफेद हो गए हैं, और दांत टूट गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई है। क्या चाहिए? अल्लाह बेटा चाहिए। आपका खजाना है और आप देने वाले हैं।
کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، جس کو جہاں سے چاہے دیتے آپ کے پاس تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ ایک بیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں زکریا، ایک بیٹا ہم آپ کو ایک زبردست بیٹا دے رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کسی کو ایسا بیٹا نہیں دیا۔ کیا کرنا ہے؟ 3 دن خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش، بالکل خاموش۔ جو سوال تم سے آ کر کرے کسی کا کوئی جواب نہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے 3 دن کے لیے اللہ رب العزت نے قوت گویائی چھین لی۔ 3 دن کے لیے صبح نکلتے اپنے کمرے سے اور شام کو نکلتے اپنے کمرے سے، انگلی سے زمین کے اوپر مٹی پر اتنی بات لکھ دیا کرتے تھے، سبحوا بکرۃ وعشیا، رات دن اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کے علاوہ زبان سے ایک حرف نہیں بولتے۔ آیاتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 دن 3 رات کسی سے کوئی بات نہ کریے، اور اپنے کمرے سے نکلتے اور زمین پر اتنی بات انگلی سے لکھ دیا کرتے تھے، اوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ انگلی سے لکھ دیا۔ یہ تو حالت ادھر ہو رہی ہے جو 120 سال کے ہے، اور یہ حالت اس سے بھی بڑھ کر یہاں جہاں تو شوہر ہی نہیں ہے اور کوئی مرد ہی نہیں ہے، جو راستہ ہے، جو اصل جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے کہ میاں بیوی سے ملتا ہے، مرد عورت سے ملتا ہے، ان کی ملاقات پر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے اولاد دیتے ہیں، وہاں تو کچھ وہ سبب پایا ہی نہیں جا رہا، وہ سبب پایا ہی نہیں جا رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں صرف 9 سال کی عمر، کتنے سال کی عمر؟ 9 سال۔ مریم علیہ السلام صرف 9 برس، 9 سال، انتہائی نیک خاتون، انتہائی عزیز جی۔ ان کی قوم کے اندر ایک بڑا نیک آدمی تھا، ہارون۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہارون کی بہن ہے، اختہ ہارون ہے، تو اختہ ہارون جیسا وہ نیک ہے مردوں میں، ایسی ہی نیک عورتوں میں۔ مستقل مسجد میں رہا کرتی تھی، مسجد کے پیچھے خالہ کا گھر تھا، اس گھر میں کبھی چلی جایا کرتی، کبھی چلی جایا کرتی، باقی وقت مسجد کے اندر رہا کرتی، بڑی انتہائی نیک خاتون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازنا چاہا، جبرائیل آیا آسمان سے، غسل فرما رہی تھی، غسل فرما رہی ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں آسمان سے اور یہ غسل فرما رہی ہیں، آتے ہوئے دیکھا، ہاں یہ کون ہے، کیا ہے؟ کہ جی اللہ کا یہ حکم ہے۔ کرتا رکھا ہوا تھا، روایت میں آیا ہے کرتے کی آستین میں پھونک مار کر چلے گئے اور یہ کہہ گئے کہ جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو اس کرتے کو پہن لیجئے گا، اس کرتے کو کیا کر لیجئے گا؟ اس کرتے کو پہن لیجئے۔ صرف اللہ کے لیے یہ معاملہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے لیے یہ معاملہ اتنا ہے۔ آ کر کرتا پہنا، فوراً حاملہ ہو گئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی عزت والی اور کیسی شریف اور کیسی پاک صاف طبیعت، کون اس بات کا یقین کرے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا؟ کون اس بات کا یقین کرے اس زمانے میں کہ آپ نے غلطی نہیں کی؟ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، برا بھلا کہہ رہے ہیں جی، تانے دے رہے ہیں اور بکواس مغازلات بک رہے ہیں، ہاں کہ مریم تیرا تو باپ ایسا تھا، کہ تیری ماں ایسی تھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی اور نہ تیرا باپ ایسا، کیسا گندا تو نے کام کیا، کیسی تو نے حرکت کری۔ ایک حرف زبان سے نہیں بول رہی ہیں، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور بچہ کیا کہہ رہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دیکھیے کہ کیسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے آزاد کیا، کیسے آزاد کیا، کیسے آزاد کیا، کیسے آزاد کیا۔ ورنہ کون اس بات کا یقین کرے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جو بھی آنے والی حالات ہیں، جو بھی آیا ہوا حال ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو انسان اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا ایسا راستہ اختیار کریں گے، ایسا راستہ لے کر آئیں گے جس کو اس کے وہم نے، اس کے خیال نے، اس کے گمان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا جی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجیے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، سارے راستے بند ہیں، موت دکھائی دے رہی ہے، ساری قوم پریشان ہے،
और ये क्या फरमा रहे, इन्ना माई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, हर कलमे वाले के साथ, हर लम्हे सुबह शाम उसके ऊपर आने वाली हर परेशानी में अल्लाह उसके साथ है। हमें इस बात का यकीन नहीं है, हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगर ये कर्ज आया है तो अल्लाह इसका हल लेकर आएंगे, अल्लाह इसकी अदायगी लेकर आएंगे। ये बीमारी आई है, अल्लाह इसके लिए शिफा लेकर आएंगे। जी, ये तकलीफ पहुंची है, अल्लाह इसको दूर करके दिखाएंगे। अब वहां क्या हो रहा, कोई रास्ते से बचने का नहीं है जी। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। इन्ना माई रब्बी सयहदीन, अभी रास्ता खुलेगा, अभी रास्ता खुलेगा, अल्लाह खोलने वाले। अवहयना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाक अल-बहर, देख लीजिए वो समंदर जहां से मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब वहां जिंदगी नजर आ रही है और बच निकलने का रास्ता दिख रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये है असल बात। आदमी अल्लाह पर यकीन रखे, आदमी अल्लाह पर अपनी नजरें जमाए जी, अपनी नजरें जमानी पड़ेंगी। हर छोटी छोटी चीज को अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हजरत कथा बोलतेছেন আমার মাহতারাম ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ, আমান এবং শান্তি জীবন এই সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আল্লাহ তাআলার হাতেই শান্তি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই আমাদের জান, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই আমাদের রূহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি চান তাহলে কাউকে জীবন দেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যদি চান তাহলে কারো জীবন ছিনিয়ে নেন। বলে এই ইয়াকিন, এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হাতেই সবকিছু। অথচ ডাক্তার বলে দিল যে তোমার বাচ্চা হবে না, অথচ এই ডাক্তারের জানের মালিকও সে নিজে না। ডাক্তারও জানে না যে আজকে সে আছে কালকে সে থাকবে কিনা। ডাক্তার সাহেব এখন বলতেছে যে তুমি বাঁচবে না, তুমি মরে যাবে, অথচ ডাক্তার সাহেব সে জানে না যে সে বাঁচবে কিনা নাকি সে মরে যাবে। তার জানের মালিকও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। বলে ওই ডাক্তার সাহেব যে তার জীবনের মালিকও না, তার রূহের মালিকও না, সে জানেও না কিছু, তার কথা শুনে এরকম নিরাশ হয়ে যাচ্ছি। অথচ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যার হাতে জান, যিনি সবকিছুর মালিক। এই জাকারিয়া আলাইহিস সালামের 120 বছর বয়স আর ওনার বিবির 80 বছর বয়স, ওই অবস্থায় ওনারা সন্তান চাচ্ছেন আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন আর বিশ্বাস থাকার কারণে। আর এখানে ডাক্তার সাহেব বলে দিচ্ছে তোমার সন্তান হবে না, আর আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব বলে দিচ্ছে যে সন্তান হবে না। ডাক্তার সাহেব কিভাবে জানে যে তার মধ্যে রূহ আসবে নাকি না? ওই ডাক্তার সাহেবের রূহের খবরই তো তার নিজের নাই। হযরত বলতেছেন এটা। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেছেন, এ আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন, এ আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন। বাহ্যিকভাবে কোনো অবস্থা নাই, আর এরকম সন্তান, নেক সন্তান দান করেন। বুড়া হয়ে গেছেন আর বুড়ি হয়ে গেছেন, যে মহিলার বাচ্চা হয় নাই 80 বছর বয়স পর্যন্ত, সেই মহিলার বাহ্যিকভাবে বাচ্চা হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। কিন্তু দুজনেরই আল্লাহ তাআলার উপরে এরকম ইয়াকিন, এরকম বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে লাগলেন, যে ওই অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন যে আমি তোমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি। আর এরকম সন্তান, যেরকম সন্তান আগে কাউকে দেওয়া হয় নাই, আর তার নামও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজে রাখলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার নামও নিজে রাখলেন। আর এরকম নেক সন্তান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দান করলেন, যে এরকম সন্তান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আর কাউকে দেননি। যেখানে কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো রাস্তা নাই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ, কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন আর বিশ্বাস থাকার কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিভাবে দুনিয়াতে সন্তানকে নিয়ে আসতেছেন। আর হযরত বলতেছেন এই জায়গায় তো স্বামী স্ত্রী দুনিয়াতে আসার জন্য যে একটা ব্যবস্থাপনা ওইটাও আছে, কিন্তু মরিয়ম আলাইহিস সালামের গর্ভে যখন সন্তান ধারণ হলো, ওই জায়গায় তো কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। 9 বছরের একজন যুবতী মেয়ে, যার কোনো বিবাহ হয় নাই, যে পবিত্র একজন মহিলা, যার ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে আসছে যে তার পবিত্রতা এরকম যে ওই এলাকার মধ্যে আরেকজন পুরুষ ছিল যার নাম হারুন ছিল, সেও বড় নেককার পুরুষ ছিল। তার সাথে উদাহরণ দিত যে সেও যেরকম নেককার পুরুষদের মধ্যে, তো মরিয়মও এরকম নেককার মহিলাদের মধ্যে, পবিত্র মহিলা। কোনোদিন কোনো পুরুষ ধরে নাই তাকে, কোনোদিন ছোঁয়ে নাই তাকে। এই অবস্থায় একদিন উনি গোসল করতেছিলেন, আর জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঠায় দিলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে
তার কাপড় এক জায়গায় ঝুলতেছিল, ওই জায়গায় কাপড়ের আস্তিনের মধ্যে উনি ফু দিলেন আর বললেন যে তুমি কে? মারিয়াম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? বলল আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে তোমার কাছে আসছি, আল্লাহ তাআলার দূত তোমার কাছে, তুমি গোসলের পরে এই কাপড় পরিধান করে নিও। যখন উনি গোসলের পরে ওই কাপড় পরিধান করে নিলেন তো ওনার পেটে গর্ভধারণ বাচ্চা, ওনার পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে আসলো। বলে কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো রাস্তা নাই, বাহ্যিকভাবে এটা হতেই পারে না যে কোনো বিবাহ হয় নাই, তাকে কোনো পুরুষ ছোঁয়ে নাই, কিন্তু তার পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে আসলো, ছেলে জন্ম নিয়ে নিল, আর ওই ছেলে পেটের মধ্যে বড় হয়ে বাচ্চা দুনিয়াতে চলে আসলো। এখন বড় পেরেশান যে আমি কি বলবো মানুষকে, আর যখন মানুষের মজমায় যাব তো মানুষ আমাকে কি বলবে। আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলা করতে পারেন সর্ব অবস্থায় সবকিছু। আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেনেওয়ালা জাত, যে জায়গায় সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় ওই জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা রাস্তাকে খুলে দেন। যদি আল্লাহ তাআলাকে বলতে পারি, যেরকম জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে বলেছিলেন সর্ব রাস্তা বন্ধ ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বললেন কি যে না তুমি আমার কথা মানো, তোমার সন্তান হবে, যে 3 দিন পর্যন্ত তুমি কথা বলতে পারবা না, 3 দিন পর্যন্ত চুপ থাকবা, একদম কারোর সাথে কোনো কথা বলবা না। উনি একদম চুপ, 3 দিন কোনো কারোর সাথে কোনো কথা নাই। শুধু কি করতেন বলে প্রতিদিন সকালবেলা মাটির মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে এরকম লিখে দিতেন যে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফরজ বয়ান করো, বাস এটাই প্রতিদিন উনি সকালবেলা লিখতেন। আর 3 দিন এরকম যেরকম নাকি ওনাকে আল্লাহ তাআলা বোবা বানিয়ে দিয়েছিলেন, 3 দিন এরকম অতিবাহিত হচ্ছে যেরকম আল্লাহ তাআলা ওনাকে বোবা বানিয়ে দিচ্ছিলেন। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই 3 দিন ওনার কথা আর আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস আর ইয়াকিন থাকার কারণে 3 দিন পরে ওনার বিবি এরকম হামিলা হয়ে গেল আর পেটের মধ্যে বাচ্চা চলে আসলো। এটা কখন হয়েছে? যখন আল্লাহ তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস যে আল্লাহ করতে পারে। মারিয়াম আলাইহিস সালাম ওই সন্তান নিয়ে যখন জনসম্মুখে গেলেন তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ অপবাদ দিতে লাগলো, আর ওনাকেও আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে তুমিও কোনো কথা বলবা না, তুমিও চুপ থাকবা, বাচ্চার দিকে ইশারা করবা, তুমিও চুপ থাকবা, তুমিও কোনো কথা বলবা না, বলবা আমি রোজা রাখছি। যখন মজলিসে গেলেন বিভিন্ন রকম অপবাদ, আরে মারিয়াম তোমার মা তো এমন ছিল না, তোমার ভাই তো এমন ছিল না, তোমার বাবা তো এরকম খারাপ ছিল না, তুমি কি কাজ করে চলে আসলা, বিভিন্ন ধরনের যখন অপবাদ দিতে লাগলো তো উনি বাচ্চার দিকে ইশারা করলেন, আর ওই 1-2 দিনের বাচ্চা কথা বলতে লাগলো, বলল যে ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, আমি কিতাব নিয়ে আসছি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে, আমাকে আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়ে তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। ছোট বাচ্চা কথা বলতে লাগলো। বলে কখন হয়েছে? যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস, বলে আল্লাহ তাআলা করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত রাস্তা যে জায়গায় বন্ধ হয়ে যায় ওখান থেকে আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলতে পারেন। মুসা আলাইহিস সালাম যখন ওনার কওম নিয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত রাস্তা বন্ধ, পিছনে ফিরআউন আর সামনে সমুদ্র, এরকম জায়গায় চলে আসছেন যে জায়গায় কোনো আর রাস্তা নাই। ওই জায়গায় মুসা আলাইহিস সালাম কি বলতেছেন যে আমার সাথে আমার আল্লাহ আছে, উনি আমাকে রাস্তা দেখাবেন। ওই সমুদ্রের মধ্যে যে রাস্তা হয়ে গেল, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর বিশ্বাস এরকম যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করেনেওয়ালা সত্তা, উনি আমাকে রাস্তা অবশ্যই দেখাবেন। এই বিশ্বাসের ইয়াকিন আল্লাহ তাআলার উপর, আমার ভাই দোস্ত আজকে আমাদের বড় দুর্বল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার উপর না বিশ্বাস আছে, না আল্লাহ তাআলাকে আমরা মানতে পারি, না আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারি। এজন্য বলতেছেন যে আহওয়াল আসে, যে অবস্থা আসে, যেই পরিস্থিতির শিকার হই না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাবো। আল্লাহ তাআলা এইভাবে রাস্তা খুলে দিবেন যেখান থেকে আমরা কোনোদিন চিন্তাও করি নাই। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब तो हमारी हालत ये है कि अल्लाह से कोई जरूरत मांगते हैं, जरूरत पूरी हो गई तो मुतमईन होकर मांगना छोड़ देता है, और जरूरत पूरी नहीं होती तो मायूस होकर दुआई छोड़ देता है। यानी हकीकत अगर जरूरत पूरी हो गई तो मुतमईन होकर मांगना छोड़ देता है, और अगर जरूरत पूरी ना हो तो नऊज़ बिल्लाह मायूस होकर दुआई छोड़ देता है। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बि गैर असाबा तो फितने इनकलब अला वजह। ये मांग कर देख लिया, मांग कर तो हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ईमान वाले के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने उसको मांगने का आदी बना दिया। इतना ही काफी, बजाय इतनी मकबूलियत काफी है कि अल्लाह ने इसको मांगने का आदी बना दिया। अल्लाह से मांगना असल नहीं है, अल्लाह से मांगने पर मिल जाना असल नहीं है, बल्कि अल्लाह से मांगना असल है।
کوئی ضرورت آپ نے مانگی وہ نہیں پوری ہو. سب سے بڑی ضرورت تو یہاں پوری ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنا محتاج بنایا ہوا ہے اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی ہے. یہاں آ کر ضرورت مکمل ہو گئی. یہاں آ کر ضرورت کیا ہو گئی؟ ضرورت مکمل ہو گئی کہ اللہ نے محتاج بنا کر اپنے سے مانگنے والا بنا دیا. ایک مرتبہ جبرائیل کو بلا علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا دشمن ہم سے کچھ مانگے، اگر ہمارا دشمن ہم سے اپنی کوئی ضرورت مانگتا ہے، اپنی کوئی پریشانی ہم سے حل کروانا چاہتا ہے تو فوراً دے دینا اور فوراً پوری کر دینا، اس لیے کہ اس کا مانگنا ہمیں پسند نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا مانگنا کیا نہیں پسند، اس کا مانگنا ہمیں پسند نہیں ہے. اور دوست کچھ مانگے تو اس کو مانگتے دینا، مانگتا رہے فوراً پوری مت کرنا، اس لیے کہ ہمیں اس کا مانگنا پسند. اس لیے میرے محترم دوستو وہ ہر لمحے اللہ کے محتاج ہے. اس کلمے کی حقیقت یہ ہے جب یہ دل کے اندر آتا ہے تو ہر چیز سے یقین نکل کر ایک اللہ کے ذات پر یقین آ جاتا ہے. ہر چیز سے یقین نکل کر کس پہ آ جاتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. یہ میرے محترم دوستوں وہ اس کلمے کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اترے اور اس کے اثرات نظر آئیں معاملات کے اندر، اس کے اثرات نظر آئیں ہمارے اخلاق کے اندر، اس کے اثرات نظر آئیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے اثرات نظر آئیں ہماری زندگی کے ہر قدم میں، ہر قدم کے اٹھانے میں اس کلمے کے اثرات. جیسے ایک روزے دار ہوتا ہے، روزے دار صائم کیا ہوتا ہے؟ روزے دار کھانا دیکھے گا فوراً دل میں خیال آئے گا کہ روزے سے ہوں، ٹھنڈا پانی دیکھے گا فوراً دل کہے گا کہ روزے سے ہے. کسی کو بکواس کرتے ہوئے دیکھے گا زبان سے گالی نکلے گی، برا نکلے گا، فوراً خیال آئے گا کہ روزے سے ہے، روزہ ہے، روزہ اس روزے کا پاس ہے، اس لیے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ہر کھانے پینے کی چیز دیکھ کر اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا روزہ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں دل کے اندر کلمہ ہے اور دھوکہ دے رہا، دل کے اندر کلمہ ہے اور غیبت کر رہا، دل کے اندر کلمہ ہے اور جھوٹ بول رہا، دل کے اندر کلمہ ہے اور زمین میں فساد پیدا کر رہا. اگر اس بات کا خیال نہیں آ رہا ہے کہ یہ کلمہ مجھے اس گناہ سے کیوں نہیں روک رہا ہے، اگر میں نے کسی کو تجارت میں دھوکہ دیا ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوں. اس کو کلمہ والا کبھی نہیں سوچ، اس چیز کو کلمہ والا سوچ نہیں رہا. اور ایسا دھوکہ اور ایسا جھوٹ اور ایسی غیبتیں ہمارے ماحول کے اندر ہے کہ اللہ ہمارے حال جانے. مسلمان کے بازار سے اگر آپ دھوکہ نکال دیں تو بازار بند ہو جائے گا، بازار بند ہو جائے گا. مسلمان کے بازار سے کیا چیز نکال دیں؟ دھوکہ نکال دیں، بازار کیا ہو جائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ بازار بند ہو جائے گا. کیسی سود اور کیسا دھوکہ اور کیسی غیبت ہے، سب کچھ عام ہے، سب کچھ عام ہے. یہ کلمہ ہمیں ان کاموں سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ یہ اس لیے میرے محترم دوستوں کو اس کلمے کا اثر نظر آنا چاہیے. ایک ایمان والا، ایک مسلمان اگر ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے تو اس کے سینے کے اندر کلمے کی حقیقت نہیں ہے. مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کیا ہو، جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے ایمان والے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب تو ایسے فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جی. ایک خبر کسی کے بارے میں مل جائے، ایک خبر، ارے بات سمجھ میں آ رہی، بات سن رہے ہیں؟ ایک خبر کسی کے بارے میں مل جائے، فلاں نے ایسا کیا، ہم اور آپ اس پر اپنی رائے قائم کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، سب کے ساتھ اس کے اوپر الزام ماننے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے یوں کہیں کہ ایک اللہ اکبر، یوں کہتے ہیں ایک کافر اور ایک مشرک اس وقت ایمان والوں کے درمیان جتنا محفوظ تھا اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی آبرو کے اعتبار سے جی، آج ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ نہیں رہا. ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنے محفوظ نہیں رہا جتنے ایک مشرک کہاں محفوظ تھا. ایک نے امان دے دی، اس کی امان سب کی امان مانی جایا کرتی تھی، اس نے امان دی.
اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے امان کیا۔ ایک مشرک ایمان والوں کے درمیان جتنا محفوظ تھا اس کا مال، اس کی عزت، جی آج ایمان والوں کے درمیان، ہاں ایمان والوں کے درمیان اب اتنے محفوظ نہیں ہیں۔ جس کے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا دو، اس کے اوپر جو چاہے بات کہہ دو، اس کے اوپر جو چاہے الزام لگا دو، الزام۔ جی ہمارے یہاں ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے کام کرنے والوں کے اندر بھی الزام تراشیاں ایک دوسرے کے اوپر، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یوں کر دیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ ہو گیا، ایک واقعہ میں آپ کو، بہت ضروری واقعہ، بہت دھیان سے سنیے گا واقعہ، بہت دھیان سے سنیے۔ چوری ہو گئی، چوری مدینہ منورہ میں، کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ بظاہر حضرت عثمان کے گھر سے چوری ہوئی، ہاں حضرت عثمان کے گھر سے چوری ہوئی، یہ حضرت علی کے گھر سے ہوئی، کہاں سے ہوئی اللہ والا مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، وہاں بتائیے۔ تو چوری ہو گئی۔ اب جی یہ چور آیا اور آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر لے گئے۔ کیا لے گئے؟ آٹے کی بوری لے گیا۔ اب اپنے گھر میں لے جا کر جو بوری کھولی تو اس میں سے آٹا بھی نکلا اور بھی بہت ساری چیزیں، ایک زرہ نکلی، کچھ اور ہتھیار نکلے، کچھ اور بھی سامان وہ بھی اس میں سے نکلا، ہتھیار نکلے، کچھ زرہ نکلی، ایک زرہ۔ اب جی کس نے چوری کی، یہ سارے میں بات پھیل گئی اور ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے چوری کی، جس نے کی تھی چور کا پتا ہر ایک بتا رہا کہ اسی نے کی چوری۔ اب وہ یہ پریشان تھے، انہیں کیسے پتا کہ میں نے کی؟ چنانچہ اس چور نے وہ جو چوری کیا ہوا سامان تھا وہ برابر میں ایک یہودی کے گھر میں رکھوا دیا۔ تو بہت دھیان سے قصے کو سنو، واقعہ کو۔ ایک یہودی کے گھر میں وہ سامان رکھوا دیا اور چوری پکڑی ایسے گئی کہ جب وہ رات کی اندھیرے میں بوری اٹھا کر چلا وہاں جہاں سے چوری کی تھی، وہ بوری نیچے سے پھٹی ہوئی تھی، بوری نیچے سے کیا تھی؟ اب وہ وہاں سے گھر سے لے کے اس کے گھر کے دروازے تک آٹا پڑا ہوا تھا، تو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے کے گیا اور یہ ساری جو ہے ثبوت بھی مل گیا اور چوری پکڑی گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ جب اسے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تو سامان اپنے پڑوسی یہودی کے پاس رکھوا دیا، ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا۔ اب جب تلاشی دی گئی اس کے گھر کی، یہودی کے گھر کی، تو سامان یہودی کے یہاں سے نکلا اور فیصلہ ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اس یہودی نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہاتھ کٹیں گے۔ اس یہودی نے کیا کی؟ چوری، ہاتھ کاٹو یہودی، فیصلہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کیا کرے بھائی، اس کے ہاتھ سے سامان ملا ہے اور اب وہ یہودی یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی بلکہ اس نے میرے پاس لا کر یہ سامان رکھوایا تھا، اس شخص کے بارے میں اشارہ کیا کہ اس نے لا کر میرے پاس یہ سامان رکھا، میں نے چوری نہیں کی۔ لیکن اب کوئی بھی ثبوت نہیں اور کوئی بھی گواہ نہیں اور سامان اس کے گھر سے ملا، لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے چوری کی۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، کسی کے بارے میں ایک خبر چل جائے اور وہ خبر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی تصدیق کرنے میں اور اس پر اپنی رائے قائم کرنے میں ایک منٹ دیری نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو کیا کر دیں، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی کیا سنی ہوئی بات کو نقل کر دیں۔ آپ یہ سوچئے کہ جب یہودی کے ہاتھ کٹنے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، لگ بھگ دو رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ کتنے رکوع؟ دو رکوع مستقل، آیت پہ آیت نازل ہو رہی ہیں، آسمان سے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، پورا صفحہ پڑھ لیجیے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، استغفار کریے، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، اور وہ جو کچھ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، چنانچہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ وہی چور ہے اور یہودی چور نہیں ہے۔ صبح کو فیصلہ ہو گیا کہ ہاتھ اس کے نہیں، اس کے کٹیں گے، اللہ نے سب بتا دیا۔
वो वहां से बचकर निकलकर भागा, वो वहां से बचकर निकलकर भागा हाथ कटने के खौफ से, और दूसरी जगह मक्का मुकर्रमा पहुंचा। मक्का मुकर्रमा में जाने के बाद फिर चोरी की, चुनाचे दीवार उसके सर पर गिरी और वो दीवार के गिरने से मरकर वहां खत्म हो गया। ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक फैसला यहूदी के हाथ कटने का जो नाहक हुआ, तो कैसे अल्लाह नाराज हुए, कैसे अल्लाह नाराज हुए, और आसमान से कैसी आयतें नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने। आज हम अपने ईमान वालों के बारे में कैसे कैसे फैसले कर लेते हैं, कैसे कैसे इल्जाम लगा देते हैं, कैसे कैसे बहतान बांध देते हैं। अल्लाह हमसे कितने नाराज होते होंगे, कितने नाराज होते हैं। আমার মাহতারাম ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ হযরত এই কথা বলতেছেন যে আজকে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে চাই, আর চাইলে যদি না পাই তাহলে নৈরাশ হয়ে যায়। বলে চাই দেখছি অনেক, আর যদি চেয়ে পেয়ে যাই তাহলে তারপরেও আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাই, বাস হয়ে গেছে, আমার কাজ পুরা হয়ে গেছে, আমার প্রয়োজন পুরা হয়ে গেছে। তাহলে আজকে আমাদের বাস্তবিক অর্থে হযরত বলতেছেন যে হাকিকতে এই অবস্থা, আমাদের বাস্তবিক অর্থে এই অবস্থা যে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমত চাই না, আর তারপর যদি চাইলে যদি পেয়ে যাই তাহলে আল্লাহকে ভুলে যাই, আর যদি চায় না পাই তাহলে বলে আর চাইছে অনেক, আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ তো দেয় না, বলে নিরাশ হয়ে যায়। বলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে চাওয়া, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে দেন দিতে পারেন, এই বিশ্বাস, এই ইয়াকিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বড় দুর্বল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে একবার বলতেছিলেন, জিবরাইল, যখন আমার কোনো দুশমন আমার কাছে কিছু চায় তখন সাথে সাথে তাকে ওইটা দিয়ে দিবা, সাথে সাথে তাকে ওইটা দিয়ে দিই। আর যদি আমার কোনো বন্ধু আমার কাছে কোনো কিছু চায় তাহলে এটা দেরি করি। কেন? কারণ তার চাওয়া আমি অনেক বেশি পছন্দ করি, যে সে আমার কাছে চাইতে থাকে চাইতে থাকে চাইতে থাকে, এটা আমার অনেক ভালো লাগে। যদি আল্লাহ তাআলা দুশমন আল্লাহর কাছে চায়, আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করে না, বলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, জান বাঁচাও। উদাহরণ দিলাম আর কি। তো আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। আর আল্লাহ তাআলার বন্ধুর চাওয়া আল্লাহ তাআলা বড় পছন্দ করেন। কারণ হযরত এই কথা বলতেছেন, কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে কিছু চেয়ে পেয়ে যাওয়া এটা আসল উদ্দেশ্য না। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে ছোট বানায়, মুখাপেক্ষী বানায়, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারা, এটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। যে আমি ছোট হয়ে, মুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে চাইতে পারতেছি, আল্লাহ তাআলার কাছে আজিজি ইনকিসারের সাথে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু চাওয়ার যে একটা শান্তি, আল্লাহ তাআলার সাথে যে একটা সম্পর্ক, ওইটা যে আল্লাহ নসিব করছে, বলছে এটাই অনেক বড় জিনিস। কোনো কিছু অর্জন করে ফেলা, পেয়ে যাওয়া, ওইটা আসল উদ্দেশ্য না। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারা। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক, ওই কলমার ইয়াকিন, হাকিকত, বাস্তবতা, যে কলমা আল্লাহ তাআলা করতে পারেন, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। যে অবস্থায় আমার উপর আসছে না কেন, যেই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি না কেন, এটার সমাধান একমাত্র আল্লাহ তাআলা করতে পারবেন। এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে যখন থাকবে, তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করতে পারেন। সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাস্তা খোলেন। আল্লাহ তাআলা করনে ওয়ালা জাত। এই ইয়াকিন, এই বিশ্বাস যখন অন্তরের মধ্যে থাকবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা করেন, তখন ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারবে। আর আল্লাহ তাআলা চাওয়াকে বড় পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা কখনো দেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাওয়াকে বড় পছন্দ করেন। হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা চাই, আমাদের যে অবস্থা আসছে, যে অবস্থার মধ্যে আছি আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান করায় না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা চান যে তার বান্দা তার কাছে চায়। এই জন্য ব্যক্তিগত জীবনে হোক, আমাদের ইজতিমাই জীবনে হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে, যাতে করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের যে সমস্ত কিছু আল্লাহ করতে পারেন, এই ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে যার থাকবে সে আল্লাহর কাছে চাবে। যার অন্তরে এই ইয়াকিন নেই, সে আল্লাহর কাছে চাবে না। যার অন্তরের মধ্যে এই কলমার ইয়াকিনের হাকিকত বসবে,
তার কাজ কর্মের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার ব্যবসার মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার সমাজের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার বিবাহ শাদীর মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে, তার কথার মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে যে তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ইয়াকিন আছে। কারণ এটা যখন তার মধ্যে থাকবে, তার কাজ কর্মের মধ্যে, তার ব্যবসার মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হবে যে ইয়াকিন ওয়ালা আল্লাহ তাআলার উপর তার বিশ্বাস আছে, কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে আছে। তাহলে আজকে তো আমাদের ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা, আমাদের চলাফেরার মধ্যে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, আমাদের ব্যবসার মধ্যে সুদ আর হারাম, এই সব কিছু কেন? কারণ কলমার হাকিকত অন্তরের মধ্যে বসে নেই। কথা বলতে যায় মিথ্যা বলতেছি, কথা বলতে যায় ধোঁকা দিতেছি, ব্যবসা করতে যায় ধোঁকা দিতেছি, ব্যবসা করতেছি তো সুদের ব্যবসা করতেছি। হযরত এই কথা বলতেছেন, আজকে যদি মুসলমানের ব্যবসার মধ্যে থেকে যদি ধোঁকা বের করে দেওয়া হয় তাহলে ব্যবসাই বসে যাবে। বলে ধোঁকাবাজি যদি মুসলমানের ব্যবসার মধ্যে থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে তার ব্যবসাই বসে যাবে। যে তার ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাই ধোঁকা, মিথ্যাই মিথ্যা, বলে এটা দিয়ে তো দেখা যায় যে মুসলমানের তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ এই কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই, এই কলমার বাস্তবতা তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই। যার কারণে তার সমাজের মধ্যে সব জায়গায় মিথ্যা, অপবাদ, একজন একজনের পিছনে লাগা, গীবত আর ইলজাম, যেটাকে অপবাদ বলা হয়, এগুলো আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে চলতেছে। কেন? বলে কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে বসে নাই। হযরত কথা বলতেছেন, আজকে আমাদের কাজ কর্নেওয়ালাদের মধ্যেও এটা দেখা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন যে একজন একজনের গীবত করতেছে, একজন একজনের পিছনে পড়ে যাচ্ছে, একজন একজনকে অপবাদ দিতেছে, একজন একজনকে ইলজাম দিতেছে, আর একজন একজনের দোষ খুঁজতেছে। বলে এটা কখন হচ্ছে? যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে কলমার ইয়াকিনের দুর্বলতা, তখন একজন একজনের উপর অপবাদ আর ইলজাম দিতেছে। বলে একটা সময় ছিল যখন কাফের, মুশরিক তারা মুসলমানদের পরিবেশের মধ্যে থাকলে আমান এবং প্রোটেকশনের মধ্যে সে থাকতো সর্ব অবস্থায়। সেটা জানতো যে আমার উপর কোনো হাত আসবে না, আমার কেউ ক্ষতি করবে না, এটা সে বুঝতো আর জানতো। হযরত কথা বলতেছেন, একটা সময় ছিল যখন মুসলমানের মধ্যে গায়র মুসলমান আমানের সাথে থাকতো, আর আজকে মুসলমানের মধ্যে থাকার মধ্যে কোনো আমান নাই, কোনো প্রোটেকশন নাই, কোনো শান্তি নাই। একজন একজনকে অপবাদ দিতেছে, একজন একজনকে ইলজাম দিতেছে, একজন একজনের গীবত করতেছে। হযরত বলেন, আমি একটা ঘটনা বলি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাকে শুনবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এক চোর, হযরত বলেন আমার এটা ঠিক মনে নাই, হযরত উসমান অথবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরে চুরি করলো। কি চুরি করলো? বললো একটা আটার বস্তা চুরি করলো। ওই চোর যখন ওই আটার বস্তা চুরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, আর তারপরে ওইটা খুলে দেখলো, তো দেখলো তার মধ্যে কিছু অস্ত্র আছে, আর কিছু ঘোড়ার যে বসার যে জিন যেটার উপর ওগুলো আছে, এবং কিছু আটাও তার মধ্যে আছে। তো যখন সকালবেলা সবাই জানতে পারলো যে ঘরে চুরি হয়ে গেছে, তো সবাই চিন্তা করতে লাগলো যে কে চুরি করতে পারে। তো সবাই ওই চোরের দিকেই সবার ইশারা গেল যে সেই চুরি করছে, সেই চুরি করছে। কেন? বলে যে সে যখন চুরি করছে, ওই আটার বস্তার নিচে দিয়ে ছিদ্র ছিল, ওখান থেকে আটা পড়তেছিল। তো সে রাত্রে অন্ধকারে যখন ওইটা নিয়ে গেছে, তো সে তো খেয়াল করে নাই ওই আটা ওই ঘরের থেকে নিয়ে তার ঘর পর্যন্ত ওই আটার বস্তা চলে গেছে। সবাই বলতে লাগলো সেই চুরি করছে। তো সে যখন দেখলো যে এই অবস্থা, যে আমি তো ধরাই পড়ে যাচ্ছি, সে চালাকি করে তাড়াতাড়ি ওই আটার বস্তাকে নিজের ঘরের থেকে সরায় এক ইহুদির বাড়িতে রেখে আসলো, এক ইহুদির ঘরে রেখে আসলো। আর তারপরে যখন খোঁজ খবর নেওয়া হলো যে আটার বস্তা কোথায়, তখন ওই ইহুদির ঘরের থেকে ওই আটার বস্তা বের হলো। আর এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আসলে ইহুদি এটা চুরি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যখন এই খবর গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যেরকম ওই সমাজের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে চোর চুরি করলে, ধরা পড়লে তাহলে তার হাত কাটা হবে, তো আল্লাহর রাসূল বলে দিলেন যে ইহুদির হাত কাটা হবে, ইহুদির হাত কেটে ফেলা হবে। আজকে আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত কথা বলতেছেন যে আমরা একজন আরেকজনকে অপবাদ, মুসলমানকে অপবাদ দিতেছে, মুসলমানের দোষ খুঁজতেছে, মুসলমানের পিছনে পড়ে যাচ্ছে, আর মুসলমানকে প্রোটেকশন দিচ্ছে না, মুসলমানের মধ্যে শান্তিতে থাকতে পারে না। কেন? বলে যে আজকে আমাদের এই কলমার হাকিকত ওর বাস্তবতা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। অথচ একটা জামানা ছিল যখন কাফেররাও মুসলমানের পরিবেশের মধ্যে আমানের সাথে থাকতে পারতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই আদেশ দিয়ে দিলেন যে তার ঘরের থেকেই এই
আটার বস্তা পাওয়া গিয়েছে তো তার হাত কাটা হবে। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে 2 রুকু কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করে দিলেন ওই ইহুদিকে বাঁচানোর জন্য। যে ইহুদি যে চুরি করে নাই, এই অপবাদ যে তার উপর আসছে, ইহুদিকে অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে ওহীর মাধ্যমে এটা জানিয়ে দিলেন যে আমার হাবিব সে চুরি করে নাই, চুরি অমুক করেছে, এই ব্যাপার, এটার উপর ইস্তেগফার করা উচিত। এরকম ভাবে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল। হযরত বলতেছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নারাজগি প্রকাশ করলেন এক ইহুদির উপরে এই অপবাদ যাওয়ার কারণে, যেটা সে করে নাই, আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিলেন। আর আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে মুসলমানকে অপবাদ দিতেছে, তো এর উপর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কত বেশি নারাজ হবেন। এই জন্য এই কলমার হাকিকত, এই কলমার বাস্তবতা যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসবে, তখন এইটা পরিলক্ষিত হবে আমাদের কর্মের মাধ্যমে, আমাদের চাকরির মধ্যে, আমাদের ব্যবসার মধ্যে, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের চলাফেরার মধ্যে, যে বোঝা যাবে যে এই ব্যক্তি মুসলমান। আর যদি তার মধ্যে এগুলা না হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে এখনো বসে না। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये सब अमानत है जिसको अदा करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से है। सबसे बड़ी अमानत तो ये कलमा है, इसको अल्लाह ने हमें दिया है। हम इस कलमे को हर ऐसे शख्स के पास लेकर जाएं जो इस कलमे से दूर है, जो इस कलमे से महरूम है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ईमान वाले की जान, एक ईमान वाले की इज्जत, एक ईमान वाले की इज्जत और उसका राज, ये आपके पास एक अमानत है। अब तो हमें किसी का राज मिल जाए, जितनी तेज खबरें अपने भाइयों के किसी गुनाह की हम लोग नकल करते हैं, इतनी तेज कोई नकल नहीं कर सकता, इतनी तेज कोई नकल नहीं कर सकता। हमें जरा किसी का एक राज मिल जाए, काम करने वालों का यह हाल है, काम करने वालों का यह हाल है, यानी मेरा अपने खुद का यह हाल। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। किसी की एक खबर हमें मिल जाए, इस कदर बेचैनी होती है कि किसी तरह ये खबर दूसरे तक पहुंच जाए। बस किसी तरह इस खबर को मैं अगर दूं इस दूसरे तक। हालांकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में एक बुढ़िया की वजू टूट गई, या खारिज हो, आवाज निकल गई। सोचिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे और क्या हो गया, वजू टूट गई। इस कदर शर्मिंदा बुढ़िया बिल्कुल पानी हो गई। क्या होगा ये सोचिए जरा, कैसी बड़ी बेइज्जती भी हो गई और कैसी शर्मिंदगी की बात हो गई। उससे ज्यादा तो शर्मिंदगी हो गई, कैसी शर्मिंदगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कान पर हाथ रखकर कहने लगे, अम्मा जरा जोर से बोलो, जोर से मुझे सुनाई नहीं देता। अम्मा जरा जोर से बोलो, मुझे क्या नहीं होता। और अब तो हालत ये है कि हमारे तक कोई खबर किसी को पहुंचा दे, हम 1 मिनट में उस खबर को, इतनी बड़ी बेईमानी है कि क्या बताया जाए, कितनी बड़ी बेईमानी। हालांकि ये अमानत है, इसको अदा करना पड़ेगा। और इसका अदा करने का हक ये है कि एक आदमी के राज को राज बनाया जाए। आपका राज अल्लाह के पास है और आपके अंदर ऐब है, और लोगों के पास देखने के लिए इसलिए कहते हैं फी का उयूब वलिन्नास उयून, जी आपके अंदर ऐब है, और ये हकीकी बात है कि मेरे अंदर ऐब है और लोगों के पास आंखें मौजूद हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मेरे उयूब पर पर्दा डाला हुआ है, ये अल्लाह का एहसान नहीं है। ये अमानतदारी की बात ये है कि एक ईमान वाले की इज्जत की ईमान वाला हिफाजत करे। फतेह मक्का हुआ, क्या हुआ, तो कैसे अजीब गरीब वाक़या। फतेह मक्का हो गया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा में दाखिल हो गए, खाने काबे की चाबी मांगी। एक दरबान लगा रखा था मक्के वालों ने, जिसके पास काबे की चाबी थी, जिसके पास क्या थी, काबे की चाबी। उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, काबे की चाबी मांगी। उसने दरबान ने ये कहा कि अगर नऊज़ बिल्लाह तू सच्चा नबी होता तो चाबी जरूर देता, लेकिन नऊज़ बिल्लाह तू झूठा है अपनी नबूवत के अंदर, इसे चाबी नहीं दूंगा। और तो सच्चा होता तो तुझे क्या कर देता, चाबी दे देता। लेकिन नऊज़ बिल्लाह मैं आपको सच नहीं मानता, इसलिए चाबी नहीं दूंगा। एक साहबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने कहा इसकी क्या बकवास सुनो। उसके हाथ से चाबी ऐसी छीनी कि उसको पूरा हाथ मोड़ गया, और चाबी छीनकर काबा खोल लिया, दरवाजा खोल लिया, और आप अंदर आपने नमाज पढ़ी। ये तो एक वाकया है। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जब अंदर दाखिल हो गए काबे के अंदर,
उसे उसे उससे काबे की चाबी छीन कर जब दाखिल हुए अंदर तो आयत नाजिल हुई आयत इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी लेकर आए हैं चाबी वापस करिए चाबी क्या करिए एक वो वक्त जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर रहा है चेहरे के ऊपर और आप यहाँ दाखिल हुए हैं चाबी आपको नहीं दे रहा है ऐसे शख्स के बारे में आसमान से आयत नाज़िल हो रही है कि चाबी वापस करिए चाबी वापस करिए चाबी वापस करिए इससे जो चीज ली है उसको वापस दीजिए आप मुझे बताइए कि हम अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे उन गीबतों का जो काम करने वाला अमले के बारे में आपस की चंद छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां और इख्तिलाफात की बुनियाद पर कर रहा है उसका अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दिया जाएगा कोई जवाब नहीं उसका अल्लाह के यहाँ खड़े होकर किसी के अंदर कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं है अरे बात समझ में आ रही क्या कहा मतलब तुम चाबी वापस करिए जी उनके पास गए और जाकर क्या कहा हाथ खालिदा तालिदा ये पकड़ हमेशा हमेशा के लिए चाबी अपने पास रख हमेशा हमेशा के लिए चाबी कहाँ रख अपने पास रख उसे गुस्सा आया और नागवारी हुई कि पहले तो छीन कर ले गए और मेरा हाथ भी मोड़ दिया अब ये कहते हो कि हमेशा अपने पास रख कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से तेरे बारे में तेरे से मुताल्लिक ये आयत नाजिल फरमाई है कि अल्लाह कहते हैं अमानत वापस करो रिवायत में आया है काबे का दरवाजा पकड़े हुए खड़ा था वही कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ ये है दिन अब तो हमने अपने अफआल से अपनी हरकतों से इस्लाम का तारुफ ऐसा कराया है कि जिसको सरासर बेदीनी कहिए बल्कि तारुफ क्या इस्लाम को ऐसा हमने ऐसा यानी मुसलमान के फ़ैल ने इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचाया यूं कहिए इस्लाम को कभी भी कोई गैर नुकसान पहुंचा नहीं सकता इस्लाम को तो मुसलमान ही नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है इस्लाम को नुकसान कौन पहुंचा रहा है कोई गैर नहीं पहुंचा रहा नुकसान इस्लाम को नुकसान कौन पहुंचा रहा मुसलमान जी चुनाचे क्या हुआ कि ये पकड़ चाबी हमेशा अपने पास रख ऐसी पेशन गोई वो मरा अपने भाई को उसका इंतकाल हुआ कलमा पढ़कर इस्लाम की हालत में इंतकाल हुआ अपने भाई को चाबी दी आज तक खाने काबा की चाबी उसी खानदान के पास है जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये पकड़ हमेशा अपने पास रख आज तक चाबी कहाँ है कोई बादशाह आ जाए कोई भी आ जाए कि चाबी इनके पास बेचन गोई कि चाबी आपके पास रहेगी तो बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कि हम अपने आप को इस कलमे की बुनियाद पर अपने मामलात को दुरुस्त फरमाएं अपने अखलाक को भी दुरुस्त करें अपने माशरे को भी पाक साफ सुथरा बनाएं মুহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ হযরত বলতেছেন যে এটা আমানতদারি এটা আমানত আমাদের কাছে যে এই কলমার ইয়াকিন এটা পুরো দুনিয়ার মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এটা পুরো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে প্রচার এবং প্রসার করা এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে এটার হাকিকত এটার বাস্তবতাকে বসানো যাতে করে এটা আমাদের কর্মের দ্বারা পরিলক্ষিত হয় আমাদের কথার মধ্যে আমাদের চলাফেরার মধ্যে যে আজকে হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন যে আমাদের তাবলীগ ওয়ালাদের মধ্যেও একটা কথা কারো ব্যাপারে যদি আমি শুনে নেই বাস ওইটার কোনো তাহকিক করা ছাড়াই ওইটাকে আমি আগে বয়ান করা শুরু করে দেই আর ওইটাকে আগে প্রচার করা শুরু করে দেই বলে এত দ্রুত গতির সাথে কোনো কিছু প্রচার হয় না যত বেশি দ্রুত গতির সাথে কারো দোষ বা কারো কোনো কিছু শুনলে ওইটা আমরা প্রচার করা শুরু করে দেই হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন যে আমাদের মধ্যে গীবত এবং ইলজাম অপবাদ এটা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করতে হবে নিজেদেরকে আর না হলে আমাদের সমাজ এটা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিজেদের মুখের হেফাজত নিজেদের কথার হেফাজত করতে হবে যে আমার দ্বারা কারো কোনো গীবত না হয় আমার দ্বারা কোনো ধরনের কারো উপর অপবাদ না যায় বলে আজকে কারো দোষ কোনো সামনে আসার মানে এখনো মানে আসেই নেই বাস আমি কোনোভাবে ওইটা শুনছি আর ওইটা নিয়ে আমি দৌড়ানো শুরু করি যে আমি কাকে বলবো এটা কাকে বলবো এত দ্রুত গতির সাথে ওইটা ছড়ানো শুরু করে যে ওইটার কোনো বেসই নাই ওইটার কোনো অস্তিত্বই নাই আর আমি যাচাইও করি নাই বাছাইও করি নাই কিন্তু আমি ওইটা প্রচার করা শুরু করে দিলাম বলে আজকে মুসলমানের দোষ এইভাবে আলোচনা করতেছে
মুসলমান মুসলমানকে এইভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করতেছে, আর মুসলমান মুসলমানের উপর এরকম অপবাদ দিতেছে যেটা চিন্তা করা যায় না। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায়, সাহাবাদের জামানায় ওনারা মানুষের দোষ কিভাবে লুকাইতেন। বলে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় এক বুড়ি মহিলা ওনার সাথে কথা বলতে আসলো, তো ওই পরিবেশের মধ্যে ওই জায়গায় ওনার অজু ছুটে গেল, আর উনি বড় লজ্জিত হয়ে গেলেন যে এরকম পরিবেশের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে আছে, ওই জায়গায় বুড়ি বয়স হয়ে গেছে, বুড়ি মহিলার ওই জায়গায় অজু নষ্ট হয়ে গেছে। তো উনি বড় লজ্জিত হয়ে একদম নিজেকে মনে হচ্ছে যেন মাটির সাথে মিশেই যাবেন এই অবস্থা। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটা বুঝতে পেরে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্মান রক্ষা করার জন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, আর উনি বললেন, ওই বুড়ি মহিলা কথাই বলতেছিলেন তখনও, এর মধ্যেই ওনার অজু চলে গেছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আরে আপনি মা, আপনি কি বলতেছেন? আপনার কথা তো আমি শুনতে পারতেছি না, একটু জোরে বলেন। আপনার কথা তো আমি শুনতে পারতেছি না, একটু জোরে বলেন। এরকম রাস্তা অবলম্বন করলেন যে তার মনের মধ্যে এটা আসলো যে তার যে অজু বের হয়ে গেছে, এটা উনি শুনে নাই, কেউ উনি জানতেই পারেন নাই যে ওনার সম্মান এইভাবে রক্ষা করতেন। আর আজকে আমরা মুসলমানের সম্মান নষ্ট করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা করি না। মুসলমান কোনো দোষ করা তো দূরের কথা, বাস শুনছি কিনা ওইটা নিয়ে দৌড়ানো শুরু করি। কেন এটা হইতেছে? বলে আজকে কলমার হাকিকত আমাদের অন্তরের থেকে বের হয়ে গেছে, কলমার বাস্তবতা আমাদের অন্তরের মধ্যে নাই। এটা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা মানুষের গীবত আর অপবাদ একজন আরেকজনের পিছনে দৌড়ানো শুরু করছি। হ্যাঁ, এই জন্য বলতেছেন আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, এটার ইয়াকিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসানো, যে আমাদের অন্তরের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার হাকিকত না বসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্মের মধ্যে এগুলা প্রকাশ পাবে না। আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে যত রকম খারাপই চলতেছে, একমাত্র হযরত বলতেছেন কারণ এইটা যে কলমার হাকিকত আমাদের অন্তরের মধ্যে এখনো বসে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওনার জীবনের ঘটনাগুলো দিয়ে আমাদেরকে এটা বুঝাইছেন যে আমাদেরকে কিভাবে আমাদের আখলাক বানাইতে হবে, আমাদের ব্যবহার, আমাদের সমাজের সাথে আমাদের কিরকম ব্যবহার করতে হবে। বলে মক্কা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তো মক্কায় প্রবেশ করার পরে মক্কার যে বাইতুল্লাহর দরজার যে চাবি একজন দারোয়ান ওইটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কাছে যে বললেন যে আমাকে চাবি দাও, আমি আখিরি জামানার রাসূল এবং নবী, আমি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলল, আরে দূর, আমি এটা বিশ্বাসই করি না যে তুমি আল্লাহর রাসূল হইতে পারো, আমি তোমাকে চাবি দিবই না, তুমি তো মিথ্যাবাদী, তুমি কোনো রাসূল না, তুমি যদি সত্যিকারের রাসূল হইতা তাহলে আমি তোমাকে চাবি দিয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতেছেন, পিছন থেকে এক সাহাবী আগে বেরে তার হাতের মধ্যে চাবি ছিল, ওই চাবি তার হাতের মধ্যে থেকে জোর করে নিয়ে নিলেন এবং তার হাত এরকম মুচড়িয়ে দিলেন, আর সে ওই জায়গায় তার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার পরে বাইতুল্লাহর দরজা খোলা হলো, আর বাইতুল্লাহর দরজা খোলা পরে আল্লাহর রাসূল বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন, আর প্রবেশ করে ওই জায়গায় নামাজ পড়লেন। বলে ওইটা তো একটা ঘটনা যে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ওই জায়গায় নামাজ পড়া হলো, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই জায়গায় ওয়াহী অবতীর্ণ করে দিলেন। কি ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন? বলেন যে এই চাবি যার কাছে ছিল তার কাছে এই চাবি আবার ফেরত দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে বের হয়ে ওই ব্যক্তিকে ডাকলো, আরে এদিকে আসো, চাবি তোমাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে বড় বিরক্ত হয়ে গেল যে আরে আগে তো প্রথমে এরকম আমার হাত মুছড়া দিলা, আমার কাছ থেকে জোর করে চাবি নিয়ে নিলা, আবার এখন চাবি ফেরত দিয়ে দিতেছো। বললো, আমার আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে দিয়েছে, ওহী নিয়ে চলে আসছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যে ওই চাবি তোমার কাছেই ফেরত দিয়ে দিবে, এই চাবি তোমাদের কাছেই থাকবে। ওই ব্যক্তি এই কথা শুনে ওই জায়গায় কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এই কথা শুনে ওই জায়গায় কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। বলে সে ওই কলমা পড়ে ওই জায়গায় মুসলমান হয়ে গেল, ওই চাবি তার কাছেই ছিল মৃত্যু পর্যন্ত, এবং সে যখন মৃত্যুবরণ করতে লাগলো তার ভাইয়ের কাছে এই চাবি দিয়ে গেল, আর বলল যে ওই চাবি আজ পর্যন্ত ওই পরিবারের কাছেই আছে। বাইতুল্লাহ চাবি ওই পরিবারের কাছেই সংরক্ষিত থাকে, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছিল এটা তোমাদের কাছেই থাকবে। তো যেই বাদশাহী আসে, যেই আসে না কেন, চাবি তাদের কাছেই থাকে। হযরত এই কথা বলতেছেন আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, যে একজন কাফের কষ্ট পাইছে, আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে দিচ্ছে, আর আজকে আমরা মুসলমানকে কষ্ট দিতেছি, আমাদের কোনো অনুভূতি নাই, কোনো অবস্থা নাই। কেন? এই কলমার হাকিকত, এটার বাস্তবতা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस कलमे का जो दूसरा रुख है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो पहला,
کہ اپنے حقیقت کے ساتھ یہ دل کے اندر آئے، دل کا نظام بدلے، آدمی کے معمولات بدلیں۔ دوسرا حصہ اس کلمے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی کامیابی ممکن نہیں، کوئی راستہ کامیاب نہیں، کوئی طریقہ مقبول نہیں سوائے اس طریقے کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں۔ اب ایک ذہن یہ بنتا جا رہا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں تھیں وہ تو پرانی باتیں ہیں اور پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو نئی چیزیں آ گئی ہیں، اب تو سہولتیں آ گئی ہیں، اب تو راحتیں آ گئی ہیں، ایسی چیزیں آ گئی ہیں، اب ان راستوں کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے آپ کے زمانے کے لیے ہدایت کا واحد طریقہ تھا اور واحد راستہ تھا، چاہے ادنا سے ادنا کوئی طریقہ ہو، ادنا سے ادنا کوئی سنت ہو، ادنا سے ادنا کوئی سنت۔ ایک مسواک کی سنت لے لیجیے، دل کی سنت لے لیجیے، مسواک کی ایک سنت ہے۔ مسواک کی ایک سنت ایسی سنت ہے جس سنت کا سارے زمانے میں قیامت تک کبھی کوئی بدل آ نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ ممکن نہیں۔ حالانکہ کیا ہے، درخت کی ایک ٹہنی ایک لکڑی ہے، لکڑی کیا چیز ہے، چھوڑ لی جاتی ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو اپنے دانت کے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو اب اس کے اندر یہ 70 فضائل جو اس کے اندر آئے ہیں اور ان میں سے ایک فضیلت موت پر کلمے کے پڑھنے کی، موت پر کلمے کی تلقین کی ہے، یہ صرف اس لیے آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے دانت صاف کیے۔ آپ دانت کی صفائی کے لیے بہتر سے بہتر مشینیں آ گئی ہیں، بہتر سے بہتر راستے آ گئے ہیں، بہتر سے بہتر دوائیں آ گئی ہیں، آپ دانت پر لگائیے دانت چمک جائے۔ لیکن کیا آپ کے منہ سے فرشتہ منہ لگا کر بیٹھے گا کہ ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے؟ نہیں میرے محترم دوستو بزرگو، اس لیے ہمیں اس بات کا یقین سب کو ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کے عادات، آپ کے معمولات جیسے آپ کے زمانے کے لیے طریقہ ہدایت تھا اور ہدایت کا اور نجات کا واحد طریقہ تھا، قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے نجات کا وہی ایک طریقہ ہے، وہی ایک راستہ ہے۔ دیکھیں، عبادت بدل نہیں سکتی، نماز بدل نہیں سکتی کہ جی اب تو نماز ایسے پڑھ لیا کرو، نہ یہ زمانہ آ گیا تو عبادت نہیں بدل سکتی، نہ دعوت بدل سکتی، نہ عادت بدل سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل طریقہ رہے گا، قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے، سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی عبادات تو ایمانیات سے متعلق ہے، باقی عادات تو آدمی کی اپنی ہو، اب یہ کہنا کہ عبادات ایمانیات سے متعلق ہے اور عادات تو آدمی کی اپنی ہو، یہ میرے محترم دوستو بزرگو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی لمحے صحابہ کرام کے اوپر اپنے طریقے کے علاوہ کسی طریقے کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں فرمایا، ایک منٹ کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیسے لباس بدل گئے ہیں، کیسے چہرے بدل گئے ہیں، کیسے طریقے بدل گئے ہیں، جی یعنی کیسے چہرے بدل گئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف محنت کے چھوٹ جانے سے ہوا ہے۔ آج ایک نوجوان اپنے چہرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مخالف بنایا ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایسی قوم صحابہ اکرام کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہر لمحے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد، ہر لمحے صحابہ کے ساتھ اللہ کی جانب سے نصرت، کیسے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کیسے مددیں میدان جنگ کے اندر ہو رہی ہیں، کیسی نصرتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مسواک کے چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ بھی جو جان بوجھ کر جس کو نہیں چھوڑا، اللہ کی مدد رک سکتی ہے، تو جب اب جو یہ امت پوری 100% سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہے، اس کے اوپر اللہ کی مدد کہاں سے آ جائے گی؟ گرتے میرے محترم دوستو بزرگو، حالت یہاں تک آ گئی کہ ایک پڑھا لکھا جاہل، ڈاکٹر صاحب یا کوئی وکیل صاحب ہو ہمارے، آج وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو راضی نہیں ہے، بلکہ حد یہ ہو گئی ہے
हद ये हो गई है, हद ये हो गई है कि अगर कोई उनसे यह कह दे कि अपना हुलिया दुरुस्त कर लो तो उनको ये जिल्लत मालूम होती है, जिल्लत मालूम होती है। मैं तो डॉक्टर साहब हूँ, मेरा लिबास तो यही रहेगा, मेरा चेहरा तो ऐसा ही रहेगा, मेरी कैफियत तो ऐसी रहेगी जैसी है। डॉक्टर साहब को दाढ़ी रखने में क्या हो रही है, जिल्लत महसूस हो रही है कि मेरी डिग्री और मेरी सलाहियत है। हाँ, कौन कहेगा मुझे डॉक्टर? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये जो है ये हद हो गई, हद, इसको हद कहते हैं। एक एक तरीका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ईमान वाला इस बात का अज़म करे, इस बात की नीयत करे कि कोई सुन्नत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी जिंदगी में ना हो, एक सुन्नत भी ऐसी ना हो जो हमारी जिंदगी से बाहर हो। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ হযরত এই কথা বলতেছেন, একটা তো হচ্ছে যে কলমার প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে এটার হাকিকত আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে, এটার ইয়াকিন আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে। আর দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে, ওনার জীবন চলার পদ্ধতির মধ্যেই 100 ভাগের 100 ভাগ সফলতা, এইটার ইয়াকিন, এইটার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসানো। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে চলাফেরা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অভ্যাসগুলো ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কথা বলেছেন, ওনার জীবনের প্রতিটা কর্মকে অনুসরণ করা, এটার মধ্যেই সফলতা, এটাই আমাদেরকে কামিয়াবি দিবে। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা প্রচলন চলে আসছে, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নত গুলা, এগুলো তো 1400 বছর আগের অনেক পুরান জিনিস। এখন তো টেকনোলজি চলে আসছে, এখন তো জীবন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, দুনিয়া অনেক আগে বেড়ে গেছে, তো এখন ওইগুলা এখন আর মানার দরকার নাই। এখন তার মধ্যে তো কিছু পরিবর্তন হইতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। হযরত এই কথা বলতেছেন, বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নত যেটা মিসওয়াকের সুন্নত, একটা সুন্নত যেটা মিসওয়াকের সুন্নত, বলে ওইটা কি সাধারণ একটা জিনিস বাহ্যিক ভাবে মনে হয় যে একটা গাছের ডালি ছিঁড়ে বাস ওইটা দিয়ে দাঁত সাফ করা। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত হওয়ার কারণে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটার উপর আমল করার কারণে 70টা ফজিলত তার মধ্যে বয়ান করা হয়েছে। আর তার মধ্যে একটা ফজিলত এটা যে মৃত্যুর সময় কলমা নসিব হবে, মৃত্যুর সময় কলমা নসিব হবে। এত বড় ফজিলত একটা সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগি থেকে, অথচ এটাকে আমরা কত নগণ্য মনে করি, কত ছোট মনে করি। যে আজকাল তো কত ধরনের ব্রাশ চলে আসছে, কত ধরনের টেকনোলজি চলে আসছে, দাঁত সাফ করা যায় এইভাবে এইভাবে। বলে সুন্নতের উপর আমল করার কারণে তার তেলাওয়াত কোরআন যে ফেরেশতারা শুনতে থাকে, এটা তো দুনিয়ার টেকনোলজি দিয়ে দাঁত সাফ করলে ওইটা তো ফেরেশতারা বলবে না যে আরেক আয়াত পড়ো, আরেক আয়াত পড়ো। বলে এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। এই জন্য আমাদের জিন্দগির মধ্যে আজকে প্রতিটা কর্মের মধ্যে, প্রতিটা কাজের মধ্যে সুন্নতকে খুঁজে খুঁজে, এটার মধ্যে যে সফলতা, এই বিশ্বাসের সাথে আমাদের জিন্দগি পরিবর্তন করতে হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিটা সুন্নত, ওনার যে আদাত ছিল, অভ্যাস ছিল, ওনার যে কথাবার্তা ছিল, কর্ম ছিল, ওনার দিন ছিল, ওনার রাত ছিল, এগুলাকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে চলছেন, প্রতিটা সুন্নতকে খুঁজে খুঁজে আমাদের জিন্দগির মধ্যে, যে আমাদের পোশাক সেরকম হবে, আমাদের কথাবার্তা সেরকম হবে, আমাদের চলাফেরা সেরকম হবে। বলে আজকে নওজওয়ান মুসলমান যুবকদের চেহারার দিকে তাকালে ওই জায়গায় রাসূলের সুন্নত দেখা যায় না, তাদের চুল কাটা, তাদের পোশাক সবকিছু আজকে পরিবর্তন হয়ে গেছে। বলে এটা হয়েছে এই জন্য যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওনার সুন্নতের মধ্যে যে সফলতা, এটার বিশ্বাস অন্তর থেকে সরে গেছে।